بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں راحیلہ وحید پاکستان انسائٹ میں ایک اور ٹاپک کے ساتھ، اور میرا آج کا جو عنوان ہے وہ ہے کشمیر ایشو۔ اپنے اس سے پہلے کے لیکچر میں جو کہ انیشیل ڈیفیکلٹیز فیس بائی پاکستان سے متعلق تھا، پاکستان کی ابتدائی مشکلات، اس میں میں نے تھوڑا سا ذکر آپ کے ساتھ کشمیر ایشو کے بارے میں کیا تھا، اور وہاں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں اس کے بارے میں آپ کو الگ سے ایک لیکچر دوں گی۔ کشمیر ایشو بون آف کنٹینشن بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان، ڈے ون سے ایک مین جو جھگڑے کا پاکستان اور انڈیا کے بیچ ایک جو تنازع ہے، جسے جان بوجھ کر رکھا گیا ہے تاکہ یہ دونوں مملکتیں کبھی بھی آپس میں اچھے ریلیشن شپ میں نہ آ سکیں۔ دیکھیے، میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ ایشیا جو کہ آبادی کے لحاظ سے اس وقت دنیا کا سب سے بڑا کانٹیننٹ ہے، اس میں یہ تین ممالک چائنا، انڈیا اور پاکستان دنیا کے آبادی کے لحاظ سے بڑے ممالک میں آتے ہیں، اور اس طرح سے یہ ایک بڑی انٹرنیشنل مارکیٹ ہیں، خاص طور پہ انڈیا اور پاکستان جو کہ سرحدی لحاظ سے 1610 کلومیٹرز کی باؤنڈری کے ساتھ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ زمینی ٹریڈ سمندر کے ٹریڈ سے بھی زیادہ چیپ ہوتا ہے۔ یہ دونوں ممالک ایک دوسرے کے لیے بہترین مارکیٹ ٹریڈ کے پوائنٹ آف ویو سے ثابت ہو سکتے ہیں اگر ان کے بیچ میں اچھی ریلیشن شپ ہو، اچھے اکنامک ٹائز ہوں، ایگریمنٹ ہوں، معاہدے اور تجارت ہو، تو شاید انہیں دنیا میں کسی اور ملک کی ضرورت نہ پڑے۔ لیکن دنیا کی کچھ مزید جو جس طرح کی سازشیں ہیں، جو کانسپریسیز ہیں، ان میں سے ایک سازش یہ بھی جان بوجھ کر گڑی گئی، پیدا کی گئی، جس کے تحت کشمیر کو بون آف کنٹینشن کے طور پہ انڈیا اور پاکستان کے بیچ چھوڑا گیا۔ کس طرح؟ دیکھیے، پارٹیشن کے وقت 1947 کے انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ کے تحت جو فارمولا تھا، اس کے مطابق 3 کیٹیگریز آ رہی تھیں ان دونوں ملکوں کے وجود میں آنے کے لیے۔ مسلم میجورٹی ایریاز which were to be annexed with Pakistan obviously، ہندو میجورٹی ایریاز جن کا ایکسیشن انڈیا سے ہونا تھا، اور پرنسلی اسٹیٹس، وہ راجاؤں مہاراجاؤں کی، نوابوں کی وہ ریاستیں جو انتظامی لحاظ سے برٹش گورنمنٹ کے انڈر نہیں آتی تھیں، ان کو یہ اختیار دیا گیا تھا کہ وہ اپنے عوام کی مرضی کے مطابق انڈیا یا پاکستان دونوں میں سے جس کے ساتھ بھی الحاق کرنا چاہیں وہ کر سکتی ہیں۔ اسی فارمولے کے تحت بہاولپور، کلات اور یہ ریاستیں جو ہیں یہ پاکستان میں شامل ہو گئیں۔ نواب آف جونا گڑھ جو کہ مسلم تھا، دیکھیے اب جونا گڑھ کا علاقہ جب ہم پاکستان کا میپ بناتے ہیں انڈیا کے ساتھ، تو آپ یہ دیکھیے یہ والا جو حصہ آتا ہے یہ اب انڈیا ہے، تو جو یہ والا حصہ آتا ہے یہ جونا گڑھ کا وہ حصہ ہے جس کے نواب نے پاکستان کے ساتھ انیکزیشن اناؤنس کیا۔ قائد اعظم کی ڈیتھ کے بعد انڈیا نے 1948 میں اپنی فوجیں اس علاقے میں زبردستی داخل کی، سمجھ لیجئے زبردستی اٹیک کیا جونا گڑھ پہ۔ جونا گڑھ کا نواب کراچی آ گیا، اور اس طرح سے اس علاقے پر انڈیا کا قبضہ ہو گیا۔ تو اس طرح سے یہ میں نے آپ کو ایک مثال جونا گڑھ کی دی۔ حیدرآباد دکن، وہاں پر بھی مسلم راجا تھے جن کا ارادہ تھا کہ وہ پاکستان کے ساتھ انیکسیشن کریں گے، لیکن انڈیا نے زبردستی وہاں پر بھی قبضہ کر لیا۔ اور اسی طرح کشمیر، جس کے بارے میں میرا آج کا لیکچر ہے، خاص طور پر کشمیر کو اب ہم جب کشمیر کے بارے میں پڑھیں گے تو ہم 3 طرح پڑھیں گے: آزاد کشمیر، جموں کشمیر آزاد کشمیر اور جموں کشمیر۔ کشمیر کا یہ پورا علاقہ، اس میں سے جو کشمیر کا یہ حصہ تھا جو آج آزاد کشمیر ہے، اس کشمیر میں 97% مسلم آبادی تھی۔
and those Muslim population, they wanted to annex with Pakistan, and their Raja, deceiving his people, राजा हरि सिंह ने अपने लोगों को धोखा देते हुए पहले अपने लोगों से कहा कि हाँ वो अपना एनेक्सेशन पाकिस्तान के साथ अनाउंस करेंगे, लेकिन अपने लोगों को चीट करते हुए, धोखा देते हुए उन्होंने एनेक्सेशन इंडिया के साथ अनाउंस कर दिया। ये अलहाक जैसे ही अनाउंस हुआ और कश्मीर के लोगों को पता चला तो उन्होंने इस पर भरपूर तरीके से एहतजाज किया। They revolted against Raja's decision. Raja straight away asked India to send its military for his help. राजा ने इंडिया को दावत दी कि वो अपनी फौजें उसकी मदद के लिए कश्मीर में भेजे, क्योंकि कश्मीरी मुजाहिदीन, कश्मीरी फ्रीडम फाइटर्स जो हैं वो राजा के फैसले के खिलाफ हैं। राजा ने इंडिया से हेल्प मांगी और इंडिया ने अपनी फौजें कश्मीर में उतार दी, जो आज 75 इयर्स गुजरने के बाद भी कश्मीर की वादी में मौजूद हैं। राजा ने कश्मीर के सिलसिले में इंडिया से मदद मांगी, फौजें इंडिया की कश्मीर में आ गईं और फिर उसके बाद इंडिया खुद ही इस मसले को लेकर सिक्योरिटी काउंसिल में गया। यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया इस मसले को ले गया, क्योंकि जो कश्मीरी फ्रीडम फाइटर्स थे, जो मुजाहिदीन थे, उन्होंने कश्मीर का तकरीबन 14.7 आज़ाद कश्मीर, पूरे कश्मीर का 14.7 तकरीबन 15% हिस्सा है, 15% कश्मीर फ्रीडम फाइटर्स ने आज़ाद करा लिया। और ये सूरत हाल देखकर राजा परेशान हो गया कि 15% एरिया इन्होंने ले लिया है, बाकी का ये एरिया भी आज़ाद कर लेंगे। तो वो इंडिया इस मसले को लेकर सिक्योरिटी काउंसिल गया। सिक्योरिटी काउंसिल ने, अब यहाँ ज़रा गौर करने वाली बात है, सिक्योरिटी काउंसिल ने कश्मीर के मसले पर इंडिया के खिलाफ 2 रेजोल्यूशन पास की। सिक्योरिटी काउंसिल ने 2 रेजोल्यूशंस पास की। ये 2 रेजोल्यूशंस 8 अगस्त 1948 एंड 5 जनवरी 1949 को यूएनओ की सिक्योरिटी काउंसिल ने 2 रेजोल्यूशन पास की कि इंडिया फौरन से इस इलाके को वैकेंट कर दे, इंडिया अपनी फौजें यहां से निकाल ले और एक फेयर प्लेबिसिट, एक बिल्कुल फेयर रेफरेंडम एक कश्मीर में मुनक्किद करे। एक रेफरेंडम कश्मीर में करे जिसमें वो कश्मीर के लोगों को राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, हक के खुद इरादियत दे कि वो अपना इरादा बताएं कि वो इंडिया या पाकिस्तान दोनों में से किसके साथ एनेक्सेशन चाहते हैं। आज इतनी मुद्दत गुजर जाने के बावजूद इंडिया ने कश्मीर में प्लेबिसिट नहीं कराया, रेफरेंडम नहीं कराया। उसे अच्छी तरह पता है कि जब कभी उसने कश्मीर में रेफरेंडम कराया तो ऑब्वियसली कश्मीरी लोग जो हैं वो पाकिस्तान के साथ अलहाक के लिए जाएंगे। इस तरह से 1948 और 1949 की इन रेजोल्यूशंस के नतीजे में कश्मीर डिस्प्यूटेड टेरिटरी डिक्लेयर हो गया। अब 14.7 यानी तकरीबन 15% कश्मीर जो मुजाहिदीन ने आज़ाद कराया, उसका कैपिटल मुजफ्फराबाद उसका कैपिटल बना, जबकि ऑक्यूपाइड कश्मीर श्रीनगर के साथ, कैपिटल के साथ, जम्मू कश्मीर जो है वो श्रीनगर के कैपिटल के साथ कायम रहा। जम्मू और ये आज़ाद कश्मीर। अब आप देखेंगे कि कश्मीर किस तरह से इन 2 हिस्सों में है। जम्मू कश्मीर में 67% से ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन थी, जबकि आज़ाद कश्मीर में 97% मुस्लिम्स थे। तो देखा जाए तो ये इलाका
रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान के साथ होने की वजह से ये पाकिस्तान के साथ अपना अलहाक चाहता था और इसका उसे राइट था, और उसके इस राइट को वायलेट किया गया, उसके इस हक को छीना गया, जिसके लिए वो आज भी जद्दोजहद कर रहे हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, अब यहाँ पे हमें यूएनओ की थोड़ी सी किस तरह यूएनओ बायस है, हमें ये जरा देखना होगा कि वो रेजोल्यूशन जो यूनाइटेड नेशन ने 1948 और 1949 में 74 इयर्स बैक इंडिया के खिलाफ मंजूर की, बिल्कुल वैसी ही रेजोल्यूशन यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल ने इराक के खिलाफ कुवैत के हक में मंजूर की थी। जब इराक की फौजें कुवैत में दाखिल हुई थी तो यूएनओ की सिक्योरिटी काउंसिल ने ऐसी ही रेजोल्यूशन इराक के खिलाफ पास की कि इराक 24 आवर्स के अंदर अंदर अपनी फौजें कुवैत से निकाल ले, और अगर इराक ने ऐसा नहीं किया तो यूएनओ की पीस फोर्स जो है, यूएनओ की जो फोर्सेस हैं, वो रात 12 बजे तक अगर इराक ने एक इलाका वैकेंट नहीं किया, अपनी फौजों को वापस नहीं बुलाया, तो यूएनओ की फोर्सेस उस पर अटैक कर देंगी। और रात 12:01 पे यूएनओ ने इराक पे अटैक कर दिया और कुवैत को वैकेंट करा लिया। वो रेजोल्यूशन बिल्कुल सेम जो इराक के लिए 24 घंटों में इम्प्लीमेंट हो गई, वो कश्मीर के लिए आज 74 इयर्स गुजर जाने के बाद, 75 इयर्स गुजर जाने के बाद भी क्यों नहीं अमल में आ रही? सोचने की बात है। इंडोनेशिया का छोटा सा इलाका, क्रिश्चियन कम्युनिटी के इसरार पे ईस्ट तिमोर 1 महीने के अंदर अंदर राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन हासिल कर लेता है। बिल्कुल वैसा ही मामला कि मुस्लिम दुनिया की के सबसे बड़े मुल्क इंडोनेशिया का एक छोटा सा टुकड़ा ईस्ट तिमोर, जहाँ पे क्रिश्चियन आबादी ज्यादा है और वो अपने लिए हक खुद इरादियत मांगती है, राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन मांगती है, तो यही यूएनओ उनको वो राइट 1 महीने के अंदर अंदर दे के अलग मुल्क बनाने में मदद दे देता है। लेकिन वही वही सेम मामला कश्मीर के मुसलमान जब अपने लिए वो राइट मांगते हैं तो यूएनओ उसको इम्प्लीमेंट कराने में 75 साल ले लेता है। यहाँ ये बात वाज़ेह हो जाती है कि किस तरह जानबूझकर इस इलाके को डिस्प्यूटेड डिक्लेयर करके इन दोनों मुल्कों के बीच में इस डिस्प्यूट को कायम रखा जा रहा है, ताकि ये कभी भी पीसफुल मोड में ना आ सके। जब ये जंगी हालत में रहेंगे तो ये दोनों मुल्क अपना बजट का बहुत बड़ा हिस्सा बजाय अपने लोगों की वेलफेयर के, अपनी स्टेट की तरक्की के और अपनी स्टेट को वेलफेयर स्टेट बनाने के बजाय इसके, ये अब जंगी हालत में रहने की वजह से हमेशा जंगी तैयारियों में रहेंगे। और जिस तरह आज हमारा बजट 67% जो है वो दिफा पे खर्च होता है, क्योंकि हमें अपने सर्वाइवल का, अपने दिफा का, अपनी वेलफेयर से ज़्यादा ख्याल रखना है। जिंदा और कायम रहेंगे तो ही वेलफेयर की तरफ जा सकेंगे। तो जानबूझकर इस मामले को जानबूझकर आज तक इसीलिए रखा गया है कि ताकि ये दोनों मुल्क कभी भी पीसफुल मोड में ना आ सके। अब एक और सवाल जो मुझे स्टूडेंट्स की तरफ से आता है कि जब ये आज़ाद कश्मीर का ये 14.7% इलाका हमने आज़ाद करा लिया, तो आज इसकी असेंबली अलग क्यों है, इसका वजीर आज़म अलग क्यों है, ये पाकिस्तान के साथ शामिल क्यों नहीं हुआ? बिल्कुल सही बात है कि कश्मीर पाकिस्तान के साथ नहीं है, आज़ाद कश्मीर की हैसियत से उसकी अपनी अलग गवर्नमेंट और अलग असेंबली है। ऐसा क्यों है? देखिए, एक शख्स दूसरे से कुछ रकम उधार लेता है। मैं अपने स्टूडेंट को उनकी मिसाल देकर बताती हूँ कि आप अगर आते हैं और मुझसे 1000 रुपीज़ लोन मांगते हैं कि आपको अपनी किसी भी मसले के लिए अचानक से ज़रूरत पड़ गई है और आप मुझे वो रकम वापस कर देंगे। जब मैं आपको वो 1000 रुपीज़ दे देती हूँ और उसके बाद नेक्स्ट डे मैं इंतज़ार करती हूँ कि आप मुझे आकर मेरी रकम वापस करेंगे, आप मुझे वो रकम नहीं देते। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, महीना, कई महीने गुजर जाते हैं।
مجھے یہ خیال آتا ہے کہ آپ میری رقم مجھے دینے میں سنجیدہ نہیں ہیں، آپ سیریس نہیں ہیں، آپ مجھے یہ پیسے واپس نہیں کریں گے۔ اب میں کسی تیسرے کو درمیان میں لاتی ہوں اور میں آپ کے کسی اور ٹیچر سے، کسی اور دوست سے، کسی سے بھی بات کرتی ہوں کہ آپ نے مجھ سے 1000 روپیز لیے تھے جو کہ آپ واپس نہیں کر رہے۔ جب یہ ڈسپیوٹ کسی تیسرے کے پاس جاتا ہے اور وہ آپ سے بات کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے، سیٹلمنٹ کر لیتے ہیں، میں یہ رقم تھوڑی تھوڑی کر کے دے دوں گا۔ آپ مجھے ان 1000 میں سے 100 روپے لے کر آتے ہیں اور آپ مجھے کہتے ہیں کہ یہ آپ 100 روپے رکھ لیں، باقی کے پیسے بھی میں آپ کو تھوڑے تھوڑے کر کے دے دوں گا یا دے دوں گی۔ اگر تو میں نے آپ سے وہ 100 روپے لے لیے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میرا اور آپ کا ڈسپیوٹ ختم اور ہم دونوں ایک سیٹلمنٹ موڈ میں آ گئے۔ ناؤ دا میٹر از نو مور ڈسپیوٹیڈ۔ اب ہم کسی تیسرے کو نہیں کہہ سکتے کہ ہم ایک دوسرے کو رقم جو ہے ہم نے دینی لینی تھی جو کہ ابھی تک نہیں دی گئی۔ ایک تو یہ طریقہ ہے کہ میں آپ سے وہ 100 روپے لوں اور آپ سے کہوں کہ ٹھیک ہے آپ تھوڑے تھوڑے کر کے دے دیجیے گا، اور دوسرا یہ طریقہ ہے کہ میں آپ سے کہوں کہ نہیں، آپ یہ 100 روپے اپنے پاس رکھیں، مجھے آپ جب بھی واپس کریں گے میرا 1000 کا نوٹ پورا ایک ساتھ دیں گے، آپ مجھے رقم توڑ توڑ کے نہیں دیں گے، میں جب بھی آپ سے لوں گی اپنے 1000 روپے پورے لوں گی۔ کشمیر جب بھی لیں گے پورا لیں گے۔ 14.7% کشمیر کو لے کر اپنے ایریا میں شامل کر کے ہم اس کی ڈسپیوٹڈ حیثیت کو ختم نہیں کر سکتے، لہٰذا ہم جب بھی کشمیر لیں گے پورا کشمیر ایک ساتھ لیں گے۔ کشمیر پاکستان کی شہ رگ ہے، پاکستان میں بہنے والے دریا کشمیر سے اوریجنیٹ ہوتے ہیں۔ پاکستان کا سب سے بڑا دریا ریور انڈس لیک مونسور جو کہ کشمیر کا علاقہ ہے وہاں سے شروع ہوتا ہے، اور یہ بون آف کنٹینشن دراصل پاکستان کے لیے یوں سمجھ لیں کہ پاکستان کے سروائیول کے لیے ضروری ہے، اور انڈیا اور پاکستان کے بیچ بہترین تعلقات صرف اور صرف اسی صورت میں قائم ہو سکتے ہیں جب مسئلہ کشمیر حل ہو جائے، اور یہ مسئلہ نیگوشیشنز کے ذریعے حل کرنے کی، مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ریسنٹلی انڈیا نے اپنے کانسٹیٹیوشن میں آرٹیکل کے ذریعے جو ایک چینج کیا ہے جس کی وجہ سے اس معاملے کی ڈسپیوٹڈ حیثیت متاثر ہوئی ہے، اس کے تحت انڈیا نے اپنی باقی کے لوگوں کو، اپنے جو انڈیا کے لوگ ہیں ان کو الاؤ کر دیا ہے کہ وہ کشمیر میں پراپرٹی خرید سکتے ہیں، کشمیر کی سٹیزن شپ لے سکتے ہیں، کشمیر میں جا کے رہ سکتے ہیں، وہاں جا کر سروس کر سکتے ہیں، اور اس طرح انڈیا نے کشمیر کی ڈسپیوٹڈ حیثیت کو چیلنج کیا ہے اور یو این او کی سیکیورٹی کونسل کو کھلم کھلا وائلیٹ کیا، لیکن ابھی تک یو این او نے اس سلسلے میں کوئی قدم نہیں اٹھایا۔ انتظار ہے کہ جس طرح عراق کے خلاف ریزولوشن 24 گھنٹے میں امپلیمنٹ ہوئی، اس طرح انڈیا کے خلاف ریزولوشن کم از کم 75 سالوں بعد ضرور جا کے امپلیمنٹ ہونی چاہیے۔ جو امید ہے آپ کو کشمیر ایشو اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔